धन्यवाद जीसु एही सकाळ मो पापी को दया करो। धन्यवाद जीसु एही सकाळ मो पापी को करुणा करो। धन्यवाद जीसु एही सकाळ मो पापी को करुणा जीवित पितांकर धन्यवाद हो मोर प्रिय माने आसंतु पुणी थोड़ा माने सुजोग पाई परमेश्वर आम धन्यवाद करने सहित परमेश्वर वाक्य शिखा जो वाक्य आम आरंभ करूँ भाग 3 आज आम आरंभ करवा जहाँकि मूल प्रसंग आम आज प्रभु भोजर महत्व कौन बा प्रभु भोजर इम्पोर्टाट कौन आज देखा आसंतु आमने किछि प्रभुंकर वाक्य पढ़िबा आदि पुस्तक 1 पर्वर 31 पद। परमेश्वर आपणा निर्मित प्रत्येक वस्तु प्रति दृष्टि कले आउ देख समस्त अत्युत्तम हैला तहिरे संध्या और प्रातः काल होई षष्ठ दिवस हैला। देखंतु एही विषय रे ऑलरेडी मु आपण मानक बुझे सारिची विगत भागरे तथापि आउ थरे कहिबाकू चाहे जेबे परमेश्वर एही पृथ्वी को सृष्टि कले सृष्टि करिबा परे देखिकी कहउछंती जे बहुत सुंदर हेइछि अति उत्तम किंतु सही अति सुंदर बा उत्तम सृष्टि बा सही पृथ्वी एमिति केमिति बर्बाद हेई गला। आम मानकर जीवनर प्रत्येक क्षेत्र रे आमर सबु पापरे जीवन अतिबाहित हेउछि सब किछि पापरे चलीछि। टिके देखंतु आमर जन्म ही केउठारे आज्ञा पापरे ही हेइछि मोर व्यक्तिगत जीवन कौन हेउछि एपटे आमर शरीर मध्य ह्रास हेई जाउछि आमे मृत्युर निकट हेई जाउछु आमर शरीर बहुत सूक्ष्म अटे एवं प्रतिदिन एही शरीर दुर्बल हेई जाउछि जानिछंती काहा कारणरू पापर कारणरू आम भितरे प्राण ओ आत्मा अछि आमकु बा आदमकु जेबे परमेश्वर निर्माण करिथिले आपना प्रतिमूर्ति रे निर्माण करिथिले आपना स्वरूप रे निर्माण करिथिले आदम समस्त विषय को बुझुथिले परमेश्वरंकर सह चालुथिले किंतु एबे पाप आसीबा कारणरू प्राण एवं आत्मा कौन होई गला मोर परमेश्वरंकर सह संबंध बिगड़ी गला एवं मनुष्य मध्य बिगड़ी गला। मोर प्रिय माने एबे मनुष्य कौन भाबुची जे केवल मोर ही लाभ हेउ मोर ही फायदा हेउ एवं मोर इच्छा पूर्ण हेउ अन्यर इच्छा पूर्ण हेउ न हेउ मोर किछि जाय आसे नाही। एठारे पाप मो भितरे कौन करिदेला ना पूरा बदली देला मोर चिंताधारा बदली गला एबे मोर सामना लोक मानकर भलो आउ केबे हेउ बोली मु चाहू नाही किंबा कोनसी लेना देना नाही काहे कि पाप आसी गला। एबे उदाहरण स्वरूप जदि आपण माने केबे गाड़ी रे किंबा बस रे जिबा समय रे जदि सीट मिली नाही तेबे लोक माने केते कष्ट करूछंती एहा न देखि निजर सुविधा खोजिबा आरंभ करूछंती किंबा परिबा जदि किनिबा को मार्केट को जाउछंती किंबा जिबे परिबा किनिबा पई सेठारे परिबा मूल्य को नै किंबा परिबा किनिबा सेही जेउ माने बिक्री करूछंती सेही परिबा मूल्य को नै किंबा दर को नै टणा ओटरा बार्गेनिंग केउ जगह रे तो लाइन रे ठिया हेबा पई भी आपण मानको पाखरे समय नाही प्रथम रे मोर काम हेई जाऊ मु ठिया हेई परिबि नाही कारण मोर चिंताधारा पूरा कौन हेई जाइछि मंद हेई जाइछि। तो एठारे मनुष्य कौन चाहूची केवल मोर ही लाभ सब बेले कौन हेउ मोर ही मोर सामना लोक मानकर लाभ हेउ कि न हेउ मोर कोनोसी सेथिरे जाय आसे नाही काहे कि पाप पसी जाइछि। तो एबे मोर प्राण ओ आत्मा भीतर को कौन आसी जाइछि पाप आसीबा कारणरू चिंताधारा कौन हो गला केवल मोर ही फायदा हेउ। एबे देखो मोर अन्य मानक संगरे संपर्क भांगी गला ना काहे कि ना मु केवल निजर फायदा ही चाहूची। देखंतु पाप एक एमिति रोग सारा मानव जाति को जाबुड़ी की धरिची एवं मनुष्य को पूरा बर्बाद करिकी रखिची। एपटे परमेश्वर मनुष्य को व्यवस्था कौन देइछंती
କ'ଣ ଦେଇଥିଲେ? ତୁମେ ଆପଣା ସମସ୍ତ ଅନ୍ତଃକରଣ, ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣ ଓ ସମସ୍ତ ମନ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଆପଣା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବ? ପ୍ରେମ କରିବ ଓ ଆପଣା ପ୍ରତିବାସୀଙ୍କୁ ଆତ୍ମତୁଲ୍ୟ ପ୍ରେମ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ତାହା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ହେଇଯାଇଛି? ସମ୍ଭବ ହେଇପାରୁନାହିଁ। କାରଣ କ'ଣ? ପାପ ଆମ ଭିତରେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ ଯୋହନ 5:17 ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ, କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି? ସମସ୍ତ ଅଧର୍ମ ହିଁ ପାପ। ଦେଖିଲେ ତ, ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଇଛି ସମସ୍ତ ଅଧର୍ମ ହିଁ ପାପ। ଯେବେ ଆମ ଭିତରେ ପାପ ରାଜ୍ୟ କରୁଛି ତ ମୋର ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବେ ପୁରା ନଷ୍ଟ ଅଟେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନା ନିଶା କରୁଥିବେ, ନା ବ୍ୟଭିଚାର କରୁଥିବେ, ନା କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଝଗଡ଼ା କରୁଥିବେ, କିଛି ନାହିଁ। କାମ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ କରୁଥିବେ। ଦେଖିଲେ କେବେ ବି ଜଣା ପଡୁନଥିବେ ଯେ ସେମାନେ ପାପୀ। ସେମାନେ କାହାକୁ ମାଛିକୁ ବି ମୋ କହୁନଥିବେ। କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେ ଭଲ କାମ କରୁଥିଲେ ବି କିମ୍ବା ଯେତେ ଦାନ ଧର୍ମ କରୁଥିଲେ ବି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପାପ ରାଜ୍ୟ କରୁଛି। ସେମାନେ ପାପୀ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରମାଣ କ'ଣ? ସେମାନେ ନିଜକୁ କେବଳ ବହୁତ ଭଲ ବୋଲି ହିଁ କହୁଥିବେ କିମ୍ବା ଭଲ ବୋଲିକି ନିଜକୁ କହୁଥିବେ। ଅଲରେଡି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିସାରିଛି, ଯାହାଙ୍କ ଭିତରେ ପାପ ଅଛି ସେମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ? ନମ୍ବର 1, ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ପାପ ଅଛି ସେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ଭୟ କରିବ ବା ଡରିବ, ମରିବାକୁ ଡରିବ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଯାହା ପାଖରେ ପାପ ଅଛି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସହ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଜାଗା ଜାଗାରେ ଯାଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଖୋଜୁଥିବ। ତୃତୀୟରେ କ'ଣ? ଯାହା ପାଖରେ ପାପ ଅଛି ତାହାର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ? ତୃତୀୟରେ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଯେତେ ମିଳିଲେ ବି ଅଣ୍ଟିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଟିକେ ଦରକାର। କୋଉଥିରେ? ଖାଇବାରେ, ପିଇବାରେ, ପିନ୍ଧିବାରେ, ଟଙ୍କାରେ, ଧନରେ, ସମ୍ପତ୍ତିରେ, ସବୁ ଜାଗାରେ ଆଉ ଟିକେ ଦରକାର। ବାରେ ବା। ପୁଣି ଚତୁର୍ଥରେ କ'ଣ? ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରେ ସବୁବେଳେ କ'ଣ? ମୁଁ ହିଁ ଭଲ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ହିଁ ସବୁଠୁ ଭଲ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ମୁଁ ଜାଣେ, ସବୁଥିରେ ମୁଁ ହିଁ ଭଲ। ପୁଣି ପଞ୍ଚମରେ ତାର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ? ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଆଉ ମନ ଲାଗୁନାହିଁ ବାବା, କିମ୍ବା ବାଇବେଲ ପଢିବାକୁ ସମୟ ନାହିଁ ମୋ ପାଖରେ। କାହିଁକି? ମୁଁ ବଡ ଧାର୍ମିକ, ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ସମୟ ନାହିଁ। ପଞ୍ଚମ ଲକ୍ଷଣ, ଯାହା ପାଖରେ ପାପ ଅଛି। କାମ ତ ବହୁତ ଭଲ କରୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଭିତରେ ମୁଁ ପାପୀ ବୋଲିକି କେବେ ବି କହୁନଥିବେ। ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ କହିସାରିଛି ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଯେବେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲା ତ ମନୁଷ୍ୟର ହାତରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହାତକଡ଼ି ପଡ଼ିଗଲା। ତାହା ବି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ନ୍ୟାୟ ହାତକଡ଼ି ଲଗାଇଦେଲା ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟର ଭିତରକୁ ପାପ ଆସିଗଲା, ପଶିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ମନୁଷ୍ୟର ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଗୋଟିଏ ଅହଙ୍କାର, ଗର୍ବ, ଯାହାକି ମନୁଷ୍ୟ କେବେ ବି ସେହି ବିଷୟରେ କୌଣସି ଗମ୍ଭୀର ନେଇନାହିଁ। ଓ ଦ୍ୱିତୀୟଟି କ'ଣ? ଦଣ୍ଡର ଅଧୀନରେ ଅଛି। କୋଉ ଦଣ୍ଡ ଆଜ୍ଞା? ମୃତ୍ୟୁର ଦଣ୍ଡରେ ଅଧୀନରେ ଅଛି। ଏବେ ଏହି ମନୁଷ୍ୟକୁ ସଠିକ ରାସ୍ତାକୁ କିପରି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଯେଉଁ ମଣିଷ ବା ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ କି ପାପର ଗୁଲାମୀରେ ଅଛି କିମ୍ବା ଅହଙ୍କାରରେ ପଡ଼ିଛି, ମୃତ୍ୟୁର ଦଣ୍ଡର ଅଧୀନରେ ଅଛି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ନ୍ୟାୟର ହାତକଡ଼ି ପଡ଼ିଛି, ସେହି ମନୁଷ୍ୟକୁ କିପରି ସଠିକ ରାସ୍ତାକୁ ଆଣିବା? ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯେବେ ଆମମାନଙ୍କର ବା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ପିଲାମାନେ, ଛୋଟ ପିଲାମାନେ କିମ୍ବା କେତେକ ଲୋକମାନଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଯେବେ ଆୟତରେ ବା ଡିସିପ୍ଲିନରେ ଯେବେ ରହୁନାହାନ୍ତି, ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଯେବେ ରହୁନାହାନ୍ତି, ବାହାରକୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ତ ବାପା ମା ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? କଥାରେ ଟିକେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରେମରେ ଟିକେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମାଡ଼ ମାରିକି ବି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏମିତି ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଥକି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଶେଷରେ ସେହି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନ ବୁଝିବା କାରଣରୁ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି, ହାତ ଟେକି ଯାଉଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ତୁମକୁ ପାରି ହେବ ନାହିଁ, ତୁମେ ତୁମ ବାଟରେ ରୁହ, ଆମେ ଆମ ବାଟରେ ରହିବୁ। ତୁମକୁ ଯେତେ ବୁଝେଇଲେ ବି ତୁମେ ବାଟକୁ ଆସିଲ ନାହିଁ, ଯାହା ହବ ତୁମେ ବୁଝ, ତୁମେ ତମର ବୁଝ, ଆମେ ଆମର ବାଟରେ ରହିଲୁ। ପରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ନାହିଁ? ଦୋଷ ଦେବ ନାହିଁ। କେହି ତ ତେଜପୁତ୍ର ବି କରିଦଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣିଥିବେ, ଦେଖିଥିବେ। ହେଲେ ବାପା ମା ଏମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଛାଡ଼ିଦେଲେ? କାରଣ ଏମାନଙ୍କୁ ବୁଝିଲେ ନାହିଁ, ବୁଝିବାକୁ ନାରାଜ, ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ତଥାପି ବୁଝିଲେ ନାହିଁ।
ତେଣୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ତ କଣ ପରମେଶ୍ୱର ବି ମନୁଷ୍ୟକୁ ଏହିପରିକି ଛାଡ଼ିଦେଲେ କି? କାହିଁକି ନା ମନୁଷ୍ୟ ପୁରା ଅହଙ୍କାରରେ ଚାଲୁଛି। ମୋର କେହି କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ମୁଁ ଯାହା ଚାହିଁବି ତାହା କରିବି, ମୋର ଇଚ୍ଛା, ମୋର ବଳ, ମୋର ଧନ, ମୋର ସମ୍ପତ୍ତି ବୋଲିକି ମନୁଷ୍ୟ ପୁରା ହାୟରେ ଜୀବନ କାଟିକି ଅହଙ୍କାରରେ ଚାଲିକି ବୁଲୁଛି, ପୁରା ଅହଙ୍କାରରେ ଚାଲୁଛି। ତ ଏହିପରିକା ମନୁଷ୍ୟକୁ ସେମାନଙ୍କ ବାଟରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ କି? ନା ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସଠିକ ପଥକୁ ସଠିକ ରାସ୍ତାକୁ ଆଣିବେ? ନା ଏପରି ମନୁଷ୍ୟକୁ କିପରି ଆଣିବେ? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆଣିବେ ଆଜ୍ଞା, ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି। ଏହିପରିକା ଢିଟ୍ ବା ଏହିପରିକା ଅହଙ୍କାର ମନୁଷ୍ୟକୁ ସଠିକ ରାସ୍ତାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର କଣ କଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 20 ପର୍ବ 1ରୁ 17 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏଥି ଉତ୍ତାରେ ପରମେଶ୍ୱର ଏହିସବୁ କଥା କହିଲେ, ଯଥା ଯେ ତୁମ୍ଭକୁ ଦାସଗୃହ ସ୍ୱରୂପ ମିଶର ଦେଶରୁ ବାହାର କରି ଆଣିଅଛନ୍ତି, ତୁମ୍ଭର ସେହି ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭେ ଅଟୁ। ଆମ୍ଭ ସାକ୍ଷାତରେ ତୁମ୍ଭର ଆଉ କୌଣସି ଦେବତା ହେବ ନାହିଁ। ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ନିମନ୍ତେ କୌଣସି ଖୋଦିତ ପ୍ରତିମା ନିର୍ମାଣ କରିବ ନାହିଁ, କି ଉପରିସ୍ଥ ସ୍ୱର୍ଗରେ, କି ନିଚସ୍ଥ ପୃଥିବୀରେ, କି ପୃଥିବୀର ନିଚସ୍ଥ ଜଳରେ ଥିବା କୌଣସି ବସ୍ତୁର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରିବ ନାହିଁ। ତୁମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବ ନାହିଁ, କି ସେମାନଙ୍କର ସେବା କରିବ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭର ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ୱଗୌରବ ରକ୍ଷଣରେ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟୁ। ପୁଣି ଯେଉଁମାନେ ଆମ୍ଭକୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି, ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କ ତୃତୀୟ ଓ ଚତୁର୍ଥ ପୁରୁଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଉପରେ ପୌତୃକ ଅପରାଧର ପ୍ରତିଫଳ ଦାତା। ମାତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ଆମ୍ଭକୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ଓ ଆମ୍ଭର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରନ୍ତି, ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କର ସହସ୍ର ପୁରୁଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୟାକାରୀ। ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମ ମିଥ୍ୟାରେ ନେବ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଯେ କେହି ତାହାଙ୍କର ନାମ ମିଥ୍ୟାରେ ନିଏ, ସଦାପ୍ରଭୁ ତାହାକୁ ନିରପରାଧ ଗଣନା କରିବେ ନାହିଁ। ବିଶ୍ରାମ ଦିନ ପବିତ୍ର ରୂପେ ପାଳିବାକୁ ସ୍ମରଣ କର। 6 ଦିନ ପରିଶ୍ରମ ଓ ଆପଣାର ସବୁ କର୍ମ କରିବ, ମାତ୍ର ସପ୍ତମ ଦିନ ତୁମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବିଶ୍ରାମ ଦିନ ଅଟେ। ତହିଁରେ ତୁମ୍ଭେ କି ତୁମ୍ଭର ପୁତ୍ର କି ତୁମ୍ଭର କନ୍ୟା, ତୁମ୍ଭର ଦାସ କି ଦାସୀ, ତୁମ୍ଭର ପଶୁ କି ତୁମ୍ଭର ନଗର ଦ୍ୱାରବର୍ତ୍ତୀ ବିଦେଶୀ କେହି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ଓ ପୃଥିବୀ ଓ ସମୁଦ୍ର ଓ ତନ୍ମଧ୍ୟସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁ 6 ଦିନରେ ନିର୍ମାଣ କରି ସପ୍ତମ ଦିନରେ ବିଶ୍ରାମ କଲେ, ଏହେତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ରାମ ଦିନକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ପବିତ୍ର କରିଅଛନ୍ତି। ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ପିତା ଓ ଆପଣା ମାତାକୁ ସମ୍ଭ୍ରମ କର। ତହିଁରେ ତୁମ୍ଭର ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭକୁ ଯେଉଁ ଦେଶ ଦେବେ, ସେହି ଦେଶରେ ତୁମ୍ଭର ଦୀର୍ଘ ପରମାୟୁ ହେବ। ତୁମ୍ଭେ ନରହତ୍ୟା କରିବ ନାହିଁ, ତୁମ୍ଭେ ବ୍ୟଭିଚାର କରିବ ନାହିଁ, ତୁମ୍ଭେ ଚୋରି କରିବ ନାହିଁ, ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ପ୍ରତିବାସୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମିଥ୍ୟା ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବ ନାହିଁ, ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ପ୍ରତିବାସୀର ଗୃହକୁ ଲୋଭ କରିବ ନାହିଁ, ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ପ୍ରତିବାସୀର ଭାର୍ଯ୍ୟା କି ଦାସ କି ଦାସୀ କି ତାହାର ଗୋରୁ କି ଗଧ କି ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତିବାସୀର କୌଣସି ବସ୍ତୁକୁ ଲୋଭ କରିବ ନାହିଁ। ଦେଖିଲେ ତ ପୂର୍ବରୁ ମନୁଷ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ କଣ ହେଲା? ନା ମନୁଷ୍ୟ କା ପୁରୁଷ ହେଲା? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ନ୍ୟାୟ ମନୁଷ୍ୟର ହାତରେ ହାତ କଡ଼ି ପକାଇଲା। ମୃତ୍ୟୁର ଦଣ୍ଡ ମିଳିସାରିଛି। ଏଇଥିପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ ପାପର କାରଣରୁ ନିଜେ ଅହଙ୍କାରରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଜଣାଥିଲା ଯେ ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନରେ ସତ୍ ସତ୍ ଜ୍ଞାନଦାୟକର ବୃକ୍ଷ ଲଗାଇଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଆଜ୍ଞାର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିବ। ତଥାପି ପରମେଶ୍ୱର କଣ କଲେ ନା ତାହା ଲଗାଇଲେ। କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟକୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ନିର୍ମାଣ କରିନଥିଲେ, ଅନନ୍ତ କାଳ ପାଇଁ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ମନୁଷ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନରେ ମାଗିବା ପୂର୍ବରୁ ସବୁ କିଛି ପରମେଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟକୁ ଦେଇଥିଲେ ବା ମନୁଷ୍ୟକୁ ମିଳିଥିଲା, ମିଳିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଏହି ମନୁଷ୍ୟର ଚିନ୍ତା ବଦଳିବା ଦରକାର। ଏବେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପରି ହେବା ଦରକାର। ମନୁଷ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଏବେ ଦରକାର ନାହିଁ ବୋଲିକି ଛାଡ଼ିଦେଲା। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ପରମେଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି, ବରଂ ପରମେଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। କଣ ନା ପରମେଶ୍ୱର କିଏ ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟ କିଏ, ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱର ଦେଇଥିବା ଏହି ପୃଥିବୀ ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ କଣ କରୁଛୁ? ପୁରା ବର୍ବାଦ
କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିର ପଛରେ କୌଣସି ପରିଶ୍ରମ କରିନାହିଁ। ଏହି ସୃଷ୍ଟି ମାଗଣାରେ ମିଳିଛି, ତେଣୁ ତାହା ଆମେ ଦାୟିତ୍ୱ ରଖିବା ଜାଗାରେ ପୁରା ବର୍ବାଦ କରୁଛୁ। ତେଣୁ ପରମେଶ୍ୱର ଏହି ମନୁଷ୍ୟକୁ ସଠିକ ରାସ୍ତାକୁ ଆଣିବାକୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମନୁଷ୍ୟକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବା ସମୟରେ ହୃଦୟରେ ଦେଇଥିଲେ ତାହା ସିଓନ ପର୍ବତରେ ପୁରା ଖୋଲିକି ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହା ଆମେ 10 ଆଜ୍ଞା ବୋଲିକି କହୁଛୁ। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସିଓନ ପର୍ବତରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବା ଦିନ ହିଁ ପରମେଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟର ହୃଦୟ ଭିତରେ ଲେଖିକି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ସେହି ସିଓନ ପର୍ବତରେ ଦେଇଥିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଖୋଲିକି ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ 10 ଆଜ୍ଞା ବୋଲିକି କୁହାଯାଏ। ପରମେଶ୍ୱର ଏହି 10 ଆଜ୍ଞା 2ଟି ପଥରର ପଟାରେ ବା ପ୍ରସ୍ତରରେ ଲେଖିକି ଦେଇଥିଲେ। ଏହାର ଅର୍ଥ କେବେ ବି ତାହା ଲିଭିବ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, 2ଟି ପ୍ରସ୍ତରରେ କାହିଁକି ଦେଲେ? ଗୋଟିଏ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା ନା, କିମ୍ବା 3ଟି ବି ହେଇପାରିଥାନ୍ତା ନା, 2ଟି କାହିଁକି? ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନୂତନ ନିୟମରେ ଆଜ୍ଞା ବି 2ଟି ଦେଇଛନ୍ତି। 2ଟି ନା, ପ୍ରଥମ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସହ ସମ୍ପର୍କ, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ। ଏହା 10ଟି ଆଜ୍ଞାର 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ପ୍ରଥମ 4ଟି ଆଜ୍ଞା ମନୁଷ୍ୟର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ବା ସମ୍ବନ୍ଧ, ଏବଂ ବାକି 6ଟି ଆଜ୍ଞା ମନୁଷ୍ୟର ମନୁଷ୍ୟ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ। ତେଣୁ ଏହି 10ଟି ଆଜ୍ଞା ଲେଖିକି ଦେଲେ। ତ ପରମେଶ୍ୱର ଏହି ଆଜ୍ଞା ଗୁଡ଼ିକ କାହିଁକି ଲେଖିକି ଦେଲେ? ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଆମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ, ସେମାନେ ଯୁଆଡେ ଗଲେ ବି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବାଇବେଲ ଧରିକି ଯାଉଥିବେ। ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ନା? ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ସେମାନେ ହିନ୍ଦୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ମୁସଲମାନ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, କୌଣସି ଧର୍ମର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ପୁସ୍ତକ ଧରିକି ଯାଉନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଯାଉନଥିବେ। କାହିଁକି? କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ନିୟମ ଟିକେ ଅଲଗା। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯାଉଛନ୍ତି। ତାହା ବି ଆମ ମାନଙ୍କର ଏତେ ଛୋଟ ପୁସ୍ତକ ହେଇଯାଇଛି, ଆମେ ମାନେ ଯୁଆଡେ ଗଲେ ବି ତାହା ନେଇକି ସହଜରେ ଧରିକି ଯାଇପାରିବା। କାହିଁକି ନା ଆମେ ତାହାକୁ ବାରମ୍ବାର ଆମେ ମାନେ ପଢିବା କିମ୍ବା ପଢି ପାରିବା, କିମ୍ବା ଆମେ ମାନେ ତାହା ପଢୁ। ତେଣୁ ପରମେଶ୍ୱର ତାହା ଆମ ମାନଙ୍କୁ 2ଟି ପ୍ରସ୍ତରରେ ଲେଖିକି ଦେଲେ ଯେ ତୁମେ ମାନେ କଣ କର, ପଢ। ତେଣୁ ପରମେଶ୍ୱର ତାହା ଲେଖିକି ଦେଲେ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ? ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ମନୁଷ୍ୟ ଉପରେ ଦଣ୍ଡର ଆଦେଶ ହେଇସାରିଛି, ତ କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବି ଦଣ୍ଡ ପୁରା ହେଇପାରେ। ତା ସହିତ ଏହି 10ଟି ଆଜ୍ଞା ଛାଡିକି 613ଟି ବିଧି ବା ନିୟମ ବା ନ୍ୟାୟ ବା ଆଜ୍ଞା ବି ଦେଇଛନ୍ତି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, 10 ଆଜ୍ଞା କେବଳ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରମେଶ୍ୱର ଦେଇଥିଲେ ତାହା ଟିକେ ଖୋଲିକି ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହି 10 ଆଜ୍ଞା ଗୁଡ଼ିକ ଛାଡି 613ଟି ବିଧି ବା ନିୟମ ବା ନ୍ୟାୟ ବା ଆଜ୍ଞା ଦେଇଛନ୍ତି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି 613ଟି ନିୟମ ସବୁ କଣ? ବୁଝିବା ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଜଣେ ଦୋଷୀ ଜେଲରେ ଅଛି, ତାହାର ଜୀବନ ଶୈଳୀ କଣ? ବାହାରେ ଯେମିତି ଥିଲା ସେମିତି କଣ ଜେଲ ଭିତରେ ସବୁ ସମାନ କି? ନୁହେଁ ନା। ଜେଲରେ ଟାଇମ ଟୁ ଟାଇମ ସକାଳେ ଠିକ ଟାଇମରେ ଉଠିବାକୁ ହେବ ବା ଉଠିବାକୁ ପଡିବ, ଏବଂ ଠିକ ଟାଇମରେ ଖାଇବାକୁ ଲାଇନରେ ଠିଆ ହେବାକୁ ପଡିବ, ନହେଲେ ଖାଇବାକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ସେହି ଜେଲ ତାହାର ଘର ନୁହେଁ ଯେ ସେ ସେଠାରେ ମନମାନି କରିବ, ଏବଂ ସେଠାରେ ଠିକ ଟାଇମରେ କାମ ବି କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ବାହାରେ ବା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଘରେ ଥିଲା, ତାହା ସେଠାରେ ଜେଲ ଭିତରେ ଚାଲିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଜେଲ ଭିତରେ ଶେଷ ହେଲା। ଠିକ ସେହିପରି 613ଟି ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ପରମେଶ୍ୱର କାହିଁକି ଦେଲେ? କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ପୁରା ଅହଙ୍କାରରେ ପାପରେ ବୁଡିଛି। ଯେବେ ପରମେଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ମନୁଷ୍ୟ ହାତରେ ନ୍ୟାୟର ହାତକଡ଼ି ବନ୍ଧା ହେଇଛି। ତେଣୁ ପରମେଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟକୁ 613ଟି ନିୟମ ଦେଲେ। ଯଦି ଦେଇନଥାନ୍ତେ ତେବେ ମନୁଷ୍ୟ ସଠିକରେ ଚାଲି ନଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ପରମେଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟକୁ ଏହି ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଲେ। ଏବେ ଏହି 613ଟି ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବି ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲ ତ ଦଣ୍ଡ ନିଶ୍ଚିତ ପାଇବ। ଯେମିତିକି ଏହା ହେଉଛି ଆମ ମାନଙ୍କର ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ। ଏଥିରେ ନିୟମ କାନୁନ ଲେଖା ଯାଇଅଛି। ଏଥିରେ ଯାହା ଲେଖା ଯାଇଅଛି ତାହା ଯେଉଁମାନେ ସଂସଦ ବା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ବସି ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ବଦଳାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ କରିପାରିବେ, ହଟେଇ ପାରିବେ, ବଦଳେଇ ପାରିବେ, ଯୋଡ଼ି ପାରିବେ, ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା କରିପାରିବେ ତାଙ୍କର ନିୟମ କାନୁନ ଅନୁସାରେ।
କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କୌଣସି ନିୟମ କାନୁନକୁ କିମ୍ବା ନିୟମକୁ ସଂଶୋଧନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ନିୟମକୁ ବଦଳି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେହି ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ପୁରା 613ଟି ନିୟମ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୋଟିଏ ବି ସୁଦ୍ଧା ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲ ତେବେ ଆଉ ରକ୍ଷା ନାହିଁ। ପୂର୍ବରୁ ତ ଦଣ୍ଡ ମିଳିସାରିଛି, ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେହି ଦିନ ମୃତ୍ୟୁର ଘଣ୍ଟି ବାଜିବ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଦୟାକାରୀ ହେବା କାରଣରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ମୋତେ ତୁରନ୍ତ ବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦଣ୍ଡ ବା ତୁରିତ ସିଦ୍ଧ ନ କରି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଧୀନରେ ରଖିଛନ୍ତି, ମନେ ରଖନ୍ତୁ। କେତୋଟି ନିୟମ ଅଛି? ଆଜ୍ଞା 613ଟି। ସବୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ମାନିଲ ନାହିଁ ନିଶ୍ଚୟ ମରିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ କଣ କରୁଛୁ ନା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଛାଡ଼ି ଦଉଛୁ। ହଁ ଟିକେ ତ ଭୁଲ କରିଦେଲା, ଆଉ ଥରେ ତ ମିଛ କହିଦେଲେ, ଆଉ କାହିଁକି ଏମିତି କରୁଛୁ ଜାଣିଛନ୍ତି? କାରଣ ଆମେ ପାପୀ ଅଟୁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ କେହି ବଞ୍ଚିତ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମ ଭାରତରେ ସମ୍ବିଧାନରେ କୋର୍ଟରେ ଦୋଷ ଅନୁସାରେ ଦଣ୍ଡ ବି ରହିଛି। ଯେମିତିକି ଚୋରି କଲେ ଅଲଗା ଦଣ୍ଡ, ରେପ୍ କଲେ ଅଲଗା ଦଣ୍ଡ, ଏହିପରି ଅନେକ ଦୋଷ ଅନୁସାରେ ଦଣ୍ଡ ବି ରହିଛି। ଅଲଗା ଅଲଗା ଦୋଷ ଗୁଡ଼ିକକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଦଣ୍ଡ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ସେହିପରି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଦଣ୍ଡ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ବି ଭୁଲ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ବି ପାପ କରନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ହିଁ ଦଣ୍ଡ। ତାହା କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ମୃତ୍ୟୁର ଦଣ୍ଡ। କାହିଁକି ନା ତମକୁ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ କଣ ମିଳିଛି? ମୃତ୍ୟୁର ଦଣ୍ଡ ମିଳିସାରିଛି। କେବଳ ତୁମର ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିଛ, କାରଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୟା ଓ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇଁ। ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନନ୍ତ କାଳ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବାର ଅଛି ତ ଏହି 613ଟି ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଟିକେ ବି ବାମ ଡାହାଣ ହେଲ ତେବେ ସିଧା ମରିଗଲ। ଏହିପରି ପରମେଶ୍ୱର ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ କ୍ରୁଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚଲାଇ ଆଣିଲେ। ପଢନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ 4 ପର୍ବ 1 ଏବଂ 2 ପଦ ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ। ଏବେ ହେ ଇସ୍ରାଏଲ, ମୁଁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ବିଧି ଓ ଶାସନ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଅଛି, ତହିଁରେ ମନୋଯୋଗ କର। ତାହା କଲେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ବଞ୍ଚିବ। ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପୂର୍ବ ପୁରୁଷ ଗଣର ପରମେଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦେଶ ଦେବେ, ତହିଁରେ ପ୍ରବେଶ କରି ତାହା ଅଧିକାର କରିବ। ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଯାହା ଆଜ୍ଞା କରୁଅଛି, ସେହି ବାକ୍ୟରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ କିଛି ମିଶାଇବ ନାହିଁ, କିଅବା ତହିଁରୁ କିଛି ଉଣା କରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଯାହା ଯାହା ଆଜ୍ଞା କରୁଅଛି, ତୁମ୍ଭେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେହି ସବୁ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କର। ଦେଖିଲେ ତ? ପୁଣି ପଦ 5 ବି ପଢନ୍ତୁ। ଦେଖ, ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋହର ପରମେଶ୍ୱର ମୋତେ ଯେପରି ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସେପରି ବିଧି ଓ ଶାସନ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଅଛି। ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେଉଁ ଦେଶ ଅଧିକାର କରିବାକୁ ଯାଉଅଛ, ତହିଁ ମଧ୍ୟରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସେହିପରି ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ତ ପରମେଶ୍ୱର ଏମାନଙ୍କୁ କେମିତି ନିୟମ ଏବଂ କେତେକ ଆଜ୍ଞା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଦେଲେ। ସବୁ ମିଶି 613ଟି, ଯାହା ତୁମେମାନେ କିଛି ବି କେବେ ବି ନା କାଟି ପାରିବ ନା ଯୋଡ଼ି ପାରିବ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏହି 613ଟି ନିୟମ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ। ଯଦି କେହି କ୍ଷେତରେ ବିଲ ଲଗାଉଛନ୍ତି ବା ଧାନ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ତ ମାଲିକ ବା ସେହି କ୍ଷେତର ମାଲିକ ଧାନ କାଟିବା ସମୟରେ ତାହା ସବୁ ଧାନ କାଟି ନେଇକି ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାହା ପାଇଁ ବି ନିୟମ ଅଛି। କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ପଢନ୍ତୁ ଲେବୀ ପୁସ୍ତକ 19 ପର୍ବର 9 ପଦ ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ। ଆଉ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ଭୂମିର ଶସ୍ୟ କାଟିବା ବେଳେ ତୁମ୍ଭେ ନିଜ କ୍ଷେତ୍ରର କୋଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କାଟିବ ନାହିଁ, କିଅବା ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଛାଡ଼ିଥିବା ଶସ୍ୟ ସାଉଁଟିବ ନାହିଁ। ଦେଖିଲେ ତ? ପୁଣି ପଢନ୍ତୁ ସେଇ ଲେବୀ ପୁସ୍ତକ 23 ପର୍ବର 22 ପଦ ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ। ଆଉ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଭୂମିର ଶସ୍ୟ ତୁମ୍ଭେମାନେ କାଟିବା ବେଳେ ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା କ୍ଷେତ୍ରର କୋଣ ନିଃଶେଷ ରୂପେ କାଟିବ ନାହିଁ, କିଅବା ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଛାଡ଼ିଥିବା ଶସ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବ ନାହିଁ। ତୁମ୍ଭେ ତାହା ଦୁଃଖୀ ଓ ବିଦେଶୀ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବ। ଆମ୍ଭେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ଅଟୁ। ଦେଖିଲେ, ପୁରା ପରିଶ୍ରମ କରି କ୍ଷେତ ବା ବିଲ ଲଗାଇବି ମୁଁ, କିନ୍ତୁ କାଟିଲା ବେଳକୁ ସବୁ କାଟି ପାରିବି ନାହିଁ। କାଟିଲା ବେଳକୁ 4 କୋଣରୁ ଛାଡ଼ିଦେବି ଏବଂ ମଝିରୁ କାଟିବି, କିନ୍ତୁ କାଟୁ କାଟୁ ଯଦି କିଛି ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା ତେବେ ତାହା ବି ଉଠେଇବାକୁ ମନା। ଆରେ ବାପରେ,
ଏହି ସବୁ କଣ ପାଇଁ? କ୍ଷେତ ତ ମୋର ନା, ମୁଁ ତ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲି, ଲଗେଇଥିଲି, ତ କାହିଁକି ଏହି ସବୁ? ଆଜ୍ଞା, କ୍ଷେତ କେବଳ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ତାହା ଗରିବ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମିଶେଇକି ଆପଣ ମାନେ ଲଗେଇଥିଲେ, ବା ଆପଣ ମାନେ ଧାନ ଲଗେଇଲା ବେଳକୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ମିଶେଇକି ଲଗେଇଥିଲେ, ଯାହାର ବିଲ ବା ଜମି ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ପାପୀ ମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା କଣ? ହଁ, ଏହା ମୋର ଜମି, ଏହା ମୋର ସମ୍ପତ୍ତି, ଏଠାରେ ଯାହା ଚାଷ କରିବି ତାହା ସବୁ ମୋର ହିଁ ହେବ। ଗୋଟି ଗୋଟି କରିକି ଉଠେଇ ନେବି, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସବୁ ଝାଡୁ ବି କରିକି ନେବି ବୋଲିକି କହିବା ଆମେ। ଏହା ସବୁ ପାପୀ ମନୁଷ୍ୟର ଚିନ୍ତାଧାରା। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପରମେଶ୍ୱର 613ଟି ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଛନ୍ତି, ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି। କିପରି ଖାଇବା, କିପରି ପିନ୍ଧିବା, ହାତରେ ଚିତା କୁଟାଇବାକୁ ବି ମନା। ଚିତା କୁଟାଇବା ମାନେ କଣ? ଟାଟୁ କରିବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଚିତା କୁଟାଇବା ତ ପୁରା କଣ ହେଇଯାଇଛି? ଫ୍ୟାସନ ହେଇଯାଇଛି। ଆଜିକାଲି ଯୁବା ଯୁବତୀ ମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଥିବେ, କିଏ ତ ଛାତିରେ, କିଏ ତ ହାତରେ, କିଏ ତ ଜଙ୍ଘରେ, କିଏ ତ ଗୋଡରେ, କିଏ ତ ପିଠିରେ, ବାପରେ ବାପରେ ବା, ଟାଟୁ କରିକି କିଏ ତ ନାଁ ଲେଖୁଛି, କିଏ ତ ପ୍ରେମିକାର ନା, କିଏ ତ ପ୍ରେମିକର ନା, କିଏ ତ କାର ଫଟୋ, କେତେ କଣ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପରମେଶ୍ୱର ବନେଇଥିବା ଏହି ଶରୀରରେ କିଛି ବି କରିବାକୁ କାହାକୁ ବି ଅନୁମତି ନାହିଁ। କାରଣ ଆମ ମାନଙ୍କର ଏହି ଶରୀର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କଣ ଅଟେ? ମନ୍ଦିର। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଏହି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମନ୍ଦିରକୁ ନଷ୍ଟ କରିବେ, ତେବେ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କଣ କରିବେ? ନଷ୍ଟ କରିବେ। ସାବଧାନ। ଏହି ରୂପେ ପରମେଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ 613ଟି ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ଏବଂ ବିଧି ଗୁଡ଼ିକ ଏବଂ ଆଜ୍ଞା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ବିଧି ମାନେ ପୁଣି କଣ? ଯଦି ଦେଖିବା ଆମର ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ଆମେ କଣ ପାଇଁ କରୁଛୁ? ଏହା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆଜ୍ଞା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ଘଟି ଯାଇଥିବା ଘଟଣାର ଛାୟା। ଯେବେ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଭୋଜରେ ଭାଗ ନେଉଛୁ, ତାହା କେଉଁ ବିଷୟକୁ ଦେଖାଉଛି? ତାହା ସେହି ବିଷୟକୁ ଦେଖାଉଛି ଯାହା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ନିଜର ଜୀବନ ଦେଲେ, ସେହି ବିଷୟକୁ ଦେଖାଉଛି। ଯେବେ ଆମେ ଏଥିରେ ଭାଗ ନେଉଛୁ ତ ଏହା ସେହି ଦୃଶ୍ୟକୁ ମନେ ପକାଇ ଦଉଛି। କିନ୍ତୁ ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ଏହି ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ଖାଉନଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଫସାର ବା ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ମେଷ ବା ପଶୁର ବଳି ଦେବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ପଢନ୍ତୁ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 12 ପର୍ବର 1 ପଦରୁ 11 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ। ଏଥି ଉତ୍ତାରେ ମିଶର ଦେଶରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ମୂଷା ଓ ହାରଣଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏହି ମାସ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ମାସ ଓ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ମାସ ହେବ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ସମଗ୍ର ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଏହି କଥା କୁହ, ଏହି ମାସର 10ମ ଦିନରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ପିତୃଗୃହାନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର ନିମନ୍ତେ ଏକ ଏକ ମେଷ ଶାବକ ନେବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠାରେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ବିଷୟରେ ବିଧି ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ମେଷ ଶାବକ ନେବା ନିମନ୍ତେ ଯଦି କୌଣସି ପରିଜନ ଅଳ୍ପ ହେବ, ତେବେ ସେ ଓ ତାହାର ଗୃହ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରତିବାସୀ ପ୍ରାଣୀଗଣର ସଂଖ୍ୟାନୁସାରେ ଏକ ମେଷ ଶାବକ ନେବେ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣର ଭୋଜନ ଶକ୍ତି ଅନୁସାରେ ମେଷ ଶାବକର ଅଟକଳ କରିବ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ମେଷପଲ ବା ଛାଗପଲ ମଧ୍ୟରୁ ଶାବକ ନେବ, ତାହା ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ। 1 ବର୍ଷୀୟ ଓ ପୁଂଶାବକ ହେବ। ସେହି ମାସର 14 ଦିନ ଯାଏ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରି ରଖିବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ମାସର 10ମ ଦିନ ନେବ ଏବଂ 14 ଦିନ ଘରେ ରଖିବ। ତାପରେ ଏଥି ଉତ୍ତାରେ ଇସ୍ରାଏଲ ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ତ ସମାଜ ସନ୍ଧ୍ୟା କାଳରେ ସେହି ଶାବକକୁ ବଧ କରିବେ। ସନ୍ଧ୍ୟା କାଳରେ ପୁଣି ଲୋକମାନେ ତାହାର କିଛି ରକ୍ତ ନେଇ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ମେଷ ଭୋଜନ କରିବେ, ସେହି ଗୃହ ଦ୍ୱାରର 2 ବାଜୁବନ୍ଧ ଓ କପାଳି ଉପରେ ତାହା ଲଗାଇବେ। ଆଉ ସେହି ରାତ୍ରିରେ ତାହାର ମାଂସ ଭୋଜନ କରିବେ। ଅଗ୍ନିରେ ଦଗ୍ଧ କରି ତାଡ଼ି ଶୂନ୍ୟ ରୁଟି ଓ ପିତା ଶାକ ସହିତ ତାହା ଭୋଜନ କରିବେ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ସେହି ମାଂସ ଅପକ୍ୱ କିମ୍ବା ଜଳରେ ସିଦ୍ଧ କରି ଭୋଜନ କରିବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଅଗ୍ନିରେ ତାହାର ମୁଣ୍ଡ ଓ ଜଙ୍ଘ ଶରୀର ସମେତ ଦଗ୍ଧ କରି ଭୋଜନ କରିବ। ପୁଣି ପ୍ରଭାତ ଯାଏ ତହିଁର କିଛି ରଖିବ ନାହିଁ। ଯଦି ପ୍ରଭାତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଅବଶିଷ୍ଟ ରହିବ, ତାହା ଅଗ୍ନିରେ ଭସ୍ମସାତ କରିବ। ଏହି ପ୍ରକାରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ତାହା ଚଞ୍ଚଳ ଭୋଜନ କରିବ। କାରଣ ତୁମ୍ଭେମାନେ କଟି ବନ୍ଧନ କରି ପାଦରେ ପାଦୁକା ଦେଇ ହସ୍ତରେ ଯଷ୍ଟି ଘେନି ଯାତ୍ରା କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ।
ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିସ୍ତାର ପର୍ବ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ମେଷ ନେବ, କେବେ ମାରିବ, ମାରିକି କେମିତି ଖାଇବ, ରକ୍ତ କଣ କରିବ, ଖାଇବା ସମୟରେ କେମିତି ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବ, ସବୁ ବିଧି ଲେଖିକି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ବି ଏପଟେ ସେପଟେ କରିବ ତେବେ ଯାହା ହେବ, କିଛି ବି ଏପଟେ ସେପଟେ ହେବ ନାହିଁ। କିମ୍ବା ନାହିଁ ମତେ ଏହା ପସନ୍ଦ ନାହିଁ, ମତେ ତାହା ପସନ୍ଦ ନାହିଁ, ମୁଁ ଏଇଆ ଖାଇପାରିବି ନାହିଁ, ଏଇ ଶାଗ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଏହା ସବୁ ଖାଇପାରିବି ନାହିଁ, ଆପଣ ମାନେ କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଖାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଯଦି କିଛି ବି ବଳି ଯାଉଛି ତେବେ ତାହା ସବୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଜଳେଇବାକୁ ପଡିବ, ସବୁ ଜାଳି ପଡିବାକୁ ପଡିବ। କିନ୍ତୁ ପେଟ ଫୁଲ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ପଡିବ। କୌଣସି କାରଣ ବଶତେ ପାଣି ମିଶେଇକି ବି ଖାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ପରମେଶ୍ୱର କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଏମିତି କରିବାକୁ କହିଲେ, କାହିଁକି ମେଷ କାଟିବାକୁ କହିଲେ? କାରଣ ଏହା ଆଗାମୀ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି ତାହାର ଛାୟା, ଯାହାକି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ମୃତ୍ୟୁର ଛାୟା ଥିଲା। ଆମେ ଏବେ ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ଖାଉଛୁ। କ୍ରୁଶର ପୂର୍ବରୁ ଲୋକମାନେ ବା ପୁରାତନ ନିୟମର ଲୋକମାନେ ଆଦମଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ କ୍ରୁଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ବଳି ଚାଲିଥିଲା, ଏହା ସବୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ମୃତ୍ୟୁର ଛାୟା ହେବା କାରଣରୁ ଆପଣ ମାନେ କିଛି ବି ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ଆଗାମୀ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି ତାହାର ଛାୟାକୁ ଦେଖାଉଛି। ତ ଯେବେ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଭୋଜରେ ଭାଗ ନେଉଛୁ ତେବେ ଆମେ କଣ କହିକି ଭାଗ ନେଉଛୁ? ପ୍ରଭୁ ତୁମେ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ମରିବାର ମୁଁ ବି ଦୋଷୀ ଅଟେ, ତୁମ ମୃତ୍ୟୁର ଦୋଷୀ ମୁଁ ବି ଅଟେ। ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ସମୟରେ ରୁଟି ନେଉଛୁ ବା ଖାଉଛୁ ତାହା ଖମିର ଶୂନ୍ୟ ରୁଟି। କାହିଁକି ନେଇଥାଉ ଖମିର ଶୂନ୍ୟ ରୁଟି? କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ କୌଣସି କଳଙ୍କ ନଥିଲା। ସେହି ରୁଟି କିପରି ବନାଯାଏ? ଗହମକୁ ଭଜାଯାଏ, ଗୁଣ୍ଡ କରାଯାଏ ବା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରାଯାଏ ଏବଂ ସାଧା ପାଣିରେ ଚକୁଟିକି ଦଳିକି ପିଠା କରାଯାଏ ବା ରୁଟି କରାଯାଏ ଏବଂ ନିଆଁରେ ସେକାଯାଏ, ତାପରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ଭଙ୍ଗାଯାଏ। ସେମିତି ହିଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶରୀର ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରାଗଲା। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କ୍ରୋଧ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବା କାରଣରୁ ମତେ ଏବଂ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ମିଳିଗଲା। ଏହା ଥିଲା ରୁଟି। ଏବେ ଦେଖିବା ଦ୍ରାକ୍ଷା ରସ। ଏହି ଯେଉଁ ଦ୍ରାକ୍ଷା ରସ ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ସମୟରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତାହା ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ମୂଲ୍ୟବାନ ନା ସେହି ଦ୍ରାକ୍ଷା ରସ ଥିବା ପାତ୍ର ବା ଯେଉଁ ପାନ ପାତ୍ର ବି ଆପଣ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ବା ଗ୍ଲାସ୍ ବି ଆପଣ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ତାହା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବା ମୂଲ୍ୟବାନ? ସିଧାସଳଖ ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁ ଗ୍ଲାସରେ ବା ପାତ୍ରରେ ଆପଣ ମାନେ ଦ୍ରାକ୍ଷା ରସ ରଖୁଛନ୍ତି ସେହି ଦ୍ରାକ୍ଷା ରସ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନା ସେହି ଗ୍ଲାସ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ? ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ। ଦ୍ରାକ୍ଷା ରସ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନା? ଆପଣ ମାନଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବେ ଦ୍ରାକ୍ଷା ରସ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବା ମୂଲ୍ୟବାନ। ତେବେ ମୁଁ ଏଠାରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୋଟିଏ ପଚାରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ। କଣ? ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଫୋନ ବି ଧରିଛନ୍ତି, ରଖିଛନ୍ତି। ଯଦି ନୂଆ ଫୋନ ଆପଣ ମାନେ କିଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବା କିଣିବେ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପଇସା ଧରିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ 10,000 ହେଉ କିମ୍ବା 20,000 ହେଉ ଫୋନ କିଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେହି ଫୋନ କିଣିବାକୁ ଯେଉଁ ପଇସା ଧରିକି ଯାଉଛନ୍ତି ସେହି ଫୋନ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟବାନ ହେଲା ବା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା ନା ଯେଉଁ ଫୋନ କିଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପଇସା ଧରିଛନ୍ତି ସେହି ପଇସା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ? ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ଏବେ ଆପଣ ମାନେ ଭାବୁଥିବେ ନା ପଇସା ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, କେତେ ଜଣ ଭାବୁଥିବେ ନାଇଁ ଫୋନ ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆପଣ ମାନେ କୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ମାନେ ଏବେ କହିବେ ନାଇଁ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ପଇସା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏବେ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିବି, ଯଦି ପଇସା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା ତେବେ ଆପଣ ମାନେ ପଇସା ପକେଟରେ କାହିଁକି ରଖିଲେ ନାହିଁ? କାହିଁକି ଦୋକାନକୁ ଯାଇକି ଦେଲେ? ଯଦି ପଇସା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତେବେ ପଇସା ହିଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପକେଟରେ ରଖିଥାନ୍ତେ ନା, ଫୋନ କାହିଁକି କିଣୁଥିଲେ? ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ତ ଭଲ ଭାବରେ ଜଣା ଯେ ଆପଣ ମାନେ ସେହି ପଇସାରେ କାହା ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ସେହି ପଇସାରେ ସେମିତି କିଛି କାମ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେମିତି ଫୋନରେ ଆପଣ କାମ କରିଥାନ୍ତେ। କାମ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ତ ଆପଣ ମାନେ ପଇସାକୁ ଦୋକାନରେ ଦେଇକି
କହି ଭାଇ ଏହି ପଇସାକୁ ରଖି ମୋତେ ଗୋଟିଏ ଫୋନ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ମୋ ପାଇଁ ପଇସା ମୂଲ୍ୟବାନ ନାହିଁ, ମୋ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟବାନ କ'ଣ ଫୋନ୍। ଫୋନ୍ ହିଁ ମୋ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟବାନ ବୋଲିକି ତ ପଇସା ଦେଇକି କିଣିକି ଆଣିଲେ ନା ଫୋନ୍। ଏହି ପ୍ରକାରେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦ୍ରାକ୍ଷା ରସ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହେଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଉଛି ଏହି ପାନ ପାତ୍ର। ଏହା ହିଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆମମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବାନ୍ଧିଥିବା ବାଚା ବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବା ପ୍ରତିଜ୍ଞା। ଏହି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ହେଉଛି ଏହି ପାନ ପାତ୍ର, ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଏବଂ ଏହି ଭିତରେ ଥିବା ଦ୍ରାକ୍ଷା ରସ ଏହା ଦେଖାଉଛି ଯେ ବା ଏହା ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ସେହି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପାଇଁ ଦେଇଥିବା ମୂଲ୍ୟକୁ। ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ କି? ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ପାନ ପାତ୍ର ହିଁ ମୂଲ୍ୟବାନ, କାହିଁକି ନା ଏହି ପାନ ପାତ୍ର ହିଁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବା ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏହି ଯେଉଁ ଦ୍ରାକ୍ଷା ରସ ଏହି ପାନ ପାତ୍ର ଭିତରେ ଅଛି, ଏହା କ'ଣ ଦର୍ଶାଉଛି ନା ଏହି ଯେଉଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି, ସେହି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପାଇଁ ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର, ତାହାକୁ ଦର୍ଶାଉଛି ବା ଦେଖାଉଛି। ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଭାବନ୍ତୁ, ଯେବେ ଆପଣମାନେ ଜାଗା ବା ଜମିବାଡ଼ି କିଣୁଛନ୍ତି, ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ତ ନିହାତି କରୁଥିବେ ବା କାଗଜପତ୍ର କିମ୍ବା ପଟ୍ଟା ତ ନିହାତି କରୁଥିବେ। ଯେଉଁ ଜମିବାଡ଼ି କିମ୍ବା ଜାଗା କିଣୁଛନ୍ତି, କିଣି ସାରିଲା ପରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି କଲା ପରେ ପଟ୍ଟା କଲା ପରେ ସେହି ଜାଗାରେ ଯଦି ଘର କରୁଛନ୍ତି, କରି ସାରିଲା ପରେ ସେହି ଜାଗାର କାଗଜପତ୍ର, ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ପତ୍ର, ପଟ୍ଟା ସବୁ କ'ଣ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି କି? ଆମ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ ବୋଲିକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି କି? ନୁହେଁ ନା ଆଜ୍ଞା। ସେହି ଜମି ଠାରୁ ସେହି ଘରର କାଗଜପତ୍ର, ସେହି ଘରର ପଟ୍ଟା ହେଉଛି ମୂଲ୍ୟବାନ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଜମିର ଘର ଆଜି ନହେଲେ ବି କାଲିକି ଆପଣ ମାନେ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଘର କରିଛନ୍ତି ତ ଭାଙ୍ଗି ଗଲେ କାଲିକି ବି କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଥରେ ସେହି ଅରିଜିନାଲ କାଗଜପତ୍ର, ଡକୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡାକ, ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ଗୁଡାକ, ପଟ୍ଟା ଗୁଡାକ ନଷ୍ଟ ହେଲା, ହଜିଗଲା କିମ୍ବା କୁଆଡେ ହଜେଇ ଦେଲେ, ତେବେ ତାହା ଅରିଜିନାଲ କେବେ ଆଉ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ପାଇବେ, ଡୁପ୍ଲିକେଟ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ 1000 ଥର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫିସକୁ, କୋର୍ଟକୁ ଚକ୍କର ଲଗେଇଲା ପରେ ହିଁ ଆପଣ ମାନେ ପାଇପାରିବେ। ତାହା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ତ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଏହି ପାନ ପାତ୍ର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଜ୍ଞା ବା ଚୁକ୍ତିନାମା କରିଛନ୍ତି ବା ୱାଚା କରିଛନ୍ତି। ତାହାର ପ୍ରତିରୂପ ବା ଆଦର୍ଶ ଏହି ପାନ ପାତ୍ର। ଆଜି ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡ଼ିକରେ ଏହି ବିଷୟର ଗମ୍ଭୀରତାକୁ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ନ ବୁଝିବା କାରଣରୁ ଅନେକ ଛୋଟ ଛୋଟ କପ୍ ଗୁଡାକ ବା ଗ୍ଲାସ ଗୁଡ଼ିକରେ ଦ୍ରାକ୍ଷା ରସ ଦେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ସମୟରେ। ଏମାନେ ଏମିତି କାହିଁକି ଅଲଗା ଅଲଗା କଲେ? ଏମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଯଦି ଆମେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ପିଇବୁ ତ କାଳେ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ରୋଗ ହେବ, କାଳେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବେମାର ହେବ। ରୋଗ କ'ଣ କାହାର କ'ଣ ଅଛି ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଛୁ? ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବୁ? କାଳେ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଡେଇଁ ପଡିବ। କିଏ ତ ମଦ ପିଉଥିବେ, କିଏ ତ କ'ଣ କରୁଥିବେ, କିଏ ତ ନାଶ ଖାଉଥିବ, କିଏ ତ ଗୁଡାଖୁ ଖାଉଥିବ, କିଏ ତ ଗୁଣ୍ଡି ଖାଉଥିବ, କିଏ ଆରେ ବାପରେ। ତାହେଲେ ଏମିତି ଲୋକମାନେ କ'ଣ ଉଦ୍ଧାର ପାଇକି ପ୍ରଭୁ ଭୋଜରେ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି କି? ତାହେଲେ କେମିତି ମଣ୍ଡଳୀ ଭାଇ ଆପଣ ମାନଙ୍କର? ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଦେଖାଉଛି ଯେ ଏମାନେ ପ୍ରଥମ କଥା ତ ପ୍ରକୃତରେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇନାହାନ୍ତି, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଏମାନେ ମାନସିକତାରେ ପୁରା କମଜୋରି ଅଟନ୍ତି। ଯଦି ମଦୁଆ ମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲାସରେ ପାଣି ଛାଡ଼ିକି ଯାହା ବି ଦେଲେ ବି ପିଇବେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ନିଜକୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଶ୍ୱାସୀ ବୋଲି କହୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ନା, ଯଦି ଆମେ ଗୋଟିଏ ପାନ ପାତ୍ରରେ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ପାନ କରିବୁ, ତେବେ ଆମମାନଙ୍କୁ କାଳେ କ'ଣ ହେଇଯିବ। ଏହି ପାନ ପାତ୍ର ଏକ କାହିଁକି ଦେଖାଏ? ଏକ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ପରମେଶ୍ୱର ଏକ ଚୁକ୍ତିନାମା ବା ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ସବୁ ଏକ ଶରୀରର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ। ଆମର ଏକ ପ୍ରଭୁ, ଏକ ପରିବାର, ଏକ ଶରୀର, ତେଣୁ ଆମେ ଏକ ପାତ୍ରରେ ପାନ କରିଥାଉ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ପରମେଶ୍ୱର ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ 613ଟି ବିଧି, ନିୟମ, ଆଜ୍ଞା ଓ ନ୍ୟାୟ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଛନ୍ତି ବା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଏବେ ତୁମେ ଏହା ମାନିକି ଆଗକୁ ଚାଲିବ, ଯଦି ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲ ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ମରିବ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆମମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯେ ଏବେ ଅନୁଗ୍ରହର ସମୟରେ
ଯେମିତି ଇଚ୍ଛା ସେମିତି ଚାଲ, ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଯଦି କିଛି ଆମେ ମାନେ ଭୁଲ କରିଦେବା, ଯାହା ବି ଭୁଲ କର ପାପ କର କଲେ ବି ଚଳିବ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ମାନେ କ୍ଷମା ମାଗି ନେବା। ଏହା ଭାବି ଆମେ ମାନେ ପାପ ପ୍ରତି ହେ ଜ୍ଞାନ କରି ଚାଲିଥାଉ ଏବଂ ଭାବିଥାଉ ଟିକେ ତ ପାପ କଲି ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ନାହିଁ କି। ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ। ଗୋଟିଏ ଦୋକାନରେ ଆପଣ ମାନେ କିଛି ସାମାନ ବାକିରେ ଧାରରେ ସାମାନ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଟଙ୍କା ବାକି ହେଇଛନ୍ତି ରହିଛି, ପଇସା ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଅନେକ ଦିନ ପରେ ଆପଣ ଏବଂ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ବାଟରେ ଯିବା ସମୟରେ ସେଇ ଦୋକାନୀର ମାଲିକ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଦୌଡ଼ିକି ଆସିକି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେ ଭାଇ ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୋର ପଇସା ଦେଇନାହାନ୍ତି, ମୋତେ ମୋ ପଇସାକୁ ଫେରାଅ। ଭଲରେ ଭଲରେ କହୁଛି ମୋ ପଇସାକୁ ଫେରାଅ, ନହେଲେ ମୁଁ ପୋଲିସରେ ଦେବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ବହୁତ ଝଗଡ଼ା ବି କରୁଛନ୍ତି, ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କର ଇଜ୍ଜତ ଚାଲି ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରୁନାହାନ୍ତି କି ପଇସା ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ଯିଏ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇଛନ୍ତି ସାଇଟ୍ରେ ଠିଆ ହେଇକି ଦେଖୁଛନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ଏପରି ତର୍କ ବିତର୍କ ହେଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସେହି ବନ୍ଧୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭାଇ କିମ୍ବା ବନ୍ଧୁ ଟେନସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବାକିର ଟଙ୍କା ଅଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ପଇସା ସୁଝିଦେବି ବା ଦେଇଦେବି। ଏମିତି କହିକି ସେ ପଇସା କାଢିକି ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହି ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁ ପଇସା ଆପଣମାନଙ୍କର ଦେଇଦେଲେ ତାହାକୁ କହିବେ ଅନୁଗ୍ରହ। ପରମେଶ୍ୱର ପାପକୁ କ୍ଷମା କେବେ ବି କରିବେ ନାହିଁ। ପାପର କୌଣସି କ୍ଷମା ନାହିଁ। ଅନୁଗ୍ରହ କ'ଣ? ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡ ମୋତେ ମିଳିବାର ଥିଲା ସେହି ଦଣ୍ଡ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଉଠାଇଲେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆମେ ଆଉ ପଇସା ବା ଟଙ୍କା ଦେବୁ ନାହିଁ, ଆମ ପାଇଁ ଆମର ବନ୍ଧୁ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବନ୍ଧୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଥରର ଧାର ବା ଗୋଟିଏ ଥରର ଆଣିଥିବା ଧାରର ପଇସା ସୁଝି ଦେଇଛି ବା ଦେଇ ଦେଇଛି। ତୁମେ ତ ମୁଁ ପଇସା ଦେଇଦେଲା ପରେ ବି ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ସେଇ ଦୋକାନୀ ଠାରୁ ଜିନିଷ ପତ୍ର ଆଣି ଆଣି ତମେ ଖାଇ ଦଉଛ। ତାହା ତ ତୁମେ ସୁଝ, ତାହା ତ ତୁମକୁ ସୁଝିବାକୁ ପଡିବ ନା। କିନ୍ତୁ ତୁମେ କ'ଣ କହୁଛ? ମୋର ତ ବନ୍ଧୁ ଅଲରେଡି ସୁଝି ଦେଇଛନ୍ତି ନା। ଆରେ ବା ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଯଦି ପରମେଶ୍ୱର ପୁରାତନ ନିୟମର ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହିପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ପାଇଁ ଏମିତି ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ ଶକ୍ତ ଥିଲେ, ତେବେ ନୂତନ ନିୟମର ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାହାଠାରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କ୍ରମ ଓ ଅନୁଶାସନ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଯେମିତି ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଧାନ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷାକୁ ଆମେ ମାନେ ଦେଖିଲୁ, କେମିତି ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର କ୍ଷେତରୁ କଣ ଗୁଡ଼ିକରେ ଧାନ ଛାଡ଼ିବାକୁ କହିଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆଜି ନୂତନ ନିୟମର ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯାହା ପାଉଛନ୍ତି ସବୁ ଖାଇ ପିଇକି ଉଡ଼ାଅ, ମौज କର ବୋଲିକି କହୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣମାନେ କିଛି ପଇସା ପାଉଛନ୍ତି, ଯାହା ବି ହେଉ, ଖାଇବା ପିଇବା ହେଉ, ବସ୍ତ୍ର ହେଉ, ଯାହା ବି ପାଇଲେ, ତେବେ ନିଜ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବା ସହ ଗରିବ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ପାପ କେତେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ବର୍ବାଦ କଲା। ମନୁଷ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦଣ୍ଡର ଅଧୀନରେ ଅଛି। ତାହା ସହ ପାପର ଅଧୀନରେ ରହିବା କାରଣରୁ ପରମେଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟକୁ 613ଟି ନିୟମ ବିଧି ଓ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ। ଆଜି ଆମେ ନିଜେ ନିଜକୁ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରୁ, ପଚାରୁ, କ'ଣ ମୁଁ କାହା ଅଧୀନରେ ଅଛି? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଧୀନରେ ନା ପାପର ଅଧୀନରେ? କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ବା ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ନିୟମ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଆଜି ଆମେ ନୂତନ ନିୟମର ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ କେତେ ଅନୁଶାସନ ହେବା ଦରକାର। ଆମେମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛୁ, ଏହା କର ତାହା କର, ଏମିତି ବ୍ରଶ କରିବା ଦରକାର, ସେମିତି ଗାଧେଇବା ଦରକାର, ଏମିତି କପଡ଼ା ପିନ୍ଧିବା ଦରକାର, ଏମିତି ଚାଲିବା ଦରକାର, ସେମିତି ପାଠ ପଢ଼ିବା ଦରକାର ବୋଲି ଯେମିତି ଶିକ୍ଷା ଦେଇକି ବଢ଼ାଉଛୁ ଚଲାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ତାହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସେମାନେ କ'ଣ ବ୍ରଶ କରିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଦାନ୍ତ ଘଷିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ସେମାନେ ଭଲ ଭଲ କପଡ଼ା ପିନ୍ଧିବେ ନାହିଁ କି? ସେମାନେ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିବା ଦ୍ୱାରା କରିବେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ନିଜେ ନିଜେ କରିବା ଦରକାର। ଠିକ୍ ସେହିପରି ପରମେଶ୍ୱର ପୁରାତନ ନିୟମର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ଦେଇ ଚଲାଇଲେ। ତ ଆମେ ନୂତନ ନିୟମର ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ ବିନା କହିବା ଦ୍ୱାରା ବା ବିନା କହିବା ପୂର୍ବରୁ କରିବା ଦରକାର।
বা বাধ্যতা হেবা দরকার। আমার খাইবারে অনুশাসন রহিবা দরকার, আমার পিন্ধিবারে অনুশাসন রহিবা দরকার, আমার টঙ্কা পয়সারে অনুশাসন রহিবা দরকার, আমার পড়োশী ମାନଙ୍କ সহিত ব্যবহার করিবা অনুশাসন রহিবা দরকার। এই সবু বিশ্বাসী জীবনর যেবে আমি দেখু তেবে জনা পড়িথাए যে প্রকৃতরে উদ্ধার পাইଥିବା বিশ্বাসী না ନାହିଁ, যাহা ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଉଦାହରଣର କାରଣ ହେଇଥାନ୍ତି। ସେହି ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆମେ ମାନେ କହିଥାଉ ଯେ ଦେଖ ସେଇ ଭାଇଙ୍କୁ କିମ୍ବା ସେଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖ, କିପରି ସେମାନେ ଚାଲୁଛନ୍ତି, କିପରି ସେମାନେ ମହମବତୀ ବା ଉଜ୍ଜଳ ପରିକା ଚାଲୁଛନ୍ତି, ଆଦର୍ଶର କାରଣ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି, ଆମ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ଧକାରରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ଆଲୋକର ପଥ ପାଇବା ଦରକାର। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ନିଜେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆଜି ଆପଣ ମାନେ ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି ନା ନୁହେଁ? ଆଜିର ଆମ ମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ'ଣ? ପ୍ରଭୁ ଭୋଜର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ'ଣ? ଏହି ବାକ୍ୟ ଶେଷ ହେଇନାହିଁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାହା ଆମେ ମାନେ ଶିକ୍ଷା କରୁଛୁ, ଆଗାମୀ ଦିନ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ମାନେ ପୁରା ଖୋଲିକି ଶିକ୍ଷା କରିବା। ଏହି ଅଳ୍ପ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପ୍ରିୟ ପରମେଶ୍ୱର, ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟା କର, କୃପା କର, କରୁଣା କର ବାପା। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲ ବାପା, ଆମମାନଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଲ, ଶିକ୍ଷା କରୁଛୁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କଥା କହୁଛ, ସବୁଦିନ ଦୟା କରୁଛ ବୋଲି ଧନ୍ୟବାଦ। ବାକ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛ ବୋଲି ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେତେକ ଜଣ ଆମେ ବାକ୍ୟ ଶିକ୍ଷା କରୁଛୁ, ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଏହି ବାକ୍ୟ ଯେପରି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ, 100 ଗୁଣ ଫଳ ଫଳିବ, ଦୟା କର, କରୁଣା କର। ସବୁ ବିଷୟ ପିତା ତୁମ ପାତଳେ ସମର୍ପଣ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲେ, ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲି ପିତା, ଆମେନ୍।